This video on work, energy, power, motion in a vertical circle is brought to you by Study with Scarlett. Okay, இன்னைக்கு நம்ம motion in a vertical circle பற்றி பார்க்கலாம். Page number 187 எடுத்துக்கோங்க. Yeah, let's get started. First வந்து motion in a vertical circle நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு circular motion, அந்த body வந்து ஒரு circular motion exert பண்ணுது. Therefore ஒரு circle draw பண்ணணும். Okay, அந்த பாடி வந்து இதான் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் m, இதோட மாஸ் m எடுத்துக்கோங்க. this exerts a circular motion and அந்த ஒரு inextensible string வந்து center of the circle. அந்த சர்க்கிளை நம்ம 4 குவாட்ரண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டா this will be your center of the circle. ஸோ இங்கே இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு string போகுது. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து the length of the string becomes the radius r of the circular path. இதான radius r, therefore length becomes the radius r of the circular path. Okay, let us discuss. இதில் நம்ம என்னென்ன forces act ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு gravitational force mg act ஆகும். As it is inclined to an angle theta, it will be dividing into two components. That is it will be dividing into two components. ரெண்டு காம்பனண்டாக நம்ம இந்த mg காம்போனண்ட்டை நம்ம ரிசால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். that is parallel component, perpendicular component mg cos theta and another component that is mg sin theta. ஓகே, ரெண்டு காம்போனண்ட்டாக நம்ம ரிசால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் mg. அண்ட் மேலே வந்து நம்மளுக்கு velocity of the string is acting upwards and this is the radius r and tension will be acting upwards. இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற டயக்ராம்ல இருந்து நம்ம இன்ஃபர் பண்றது. அதுக்கடுத்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இதில் ஆக்ட் ஆகுது. டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் ஆன் த ஸ்ட்ரிங். அது என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ரெண்டு ஃபோர்ஸ் என்னென்னா, இந்த mg sin theta ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த mg sin theta ஃபோர்ஸை ஒரு ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுது. அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டான்ஜென்ஷியல் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. first ஒரு gravitational force and second வந்து நம்மளுக்கு ஒரு tension along the string. ரெண்டு force, the mg gravitational force and the tension along the string, ரெண்டு force நம்மளுக்கு act ஆகுது. ஓகே, gravitational force and tension along the string ரெண்டு force நம்மளுக்கு act ஆகுது. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, அதுக்கடுத்து இப்போ tangential acceleration என்ன ஆகுது நம்ம பார்க்கலாம். Okay, in tangential acceleration, first of all ஒரு சர்க்கிள்னா என்ன, ஒரு சர்க்கிளில் டேஞ்சன்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் tangential acceleration நடக்குது. இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னா அந்த சர்க்கிள் டச் பண்ணி போகிற லைன் எல்லாத்தையுமே நம்ம டேஞ்சன்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது ஒரு டேஞ்சன்ட், இந்த சர்க்கிளுக்கு இது ஒரு டேஞ்சன்ட், இது ஒரு டேஞ்சன்ட், இது ஒரு டேஞ்சன்ட். the line which touches the circle, is called as a tangent. Okay, so இதில் இந்த tangential acceleration tangent எதுனா this will be your tangent. Okay, அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு இந்த tangential acceleration இந்த mg sin theta force இந்த component இந்த mass into acceleration force balance பண்ணுது. therefore நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா mg sin theta equal to m into at. At stands for tangential acceleration. At is the tangential acceleration. Tangential acceleration na ஒண்ணும் இல்ல, difference of velocity divided by time. I'm sorry, yes, velocity, differentiation of velocity divided by time. இதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு tangential acceleration. therefore tangential acceleration நம்ம என்ன பார்த்தோம், mg sin theta equal to ma of t பார்த்தோம். and at is the tangential acceleration. at here is the tangential acceleration. tangent அந்த tangent side வருது. okay, tangential acceleration and at will be equal to minus dv divided by dt. அப்படி பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா mg sin theta equal to m minus m into dv by dt. ஓகே, இந்த இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இது டான்ஜென்ஷியல் டைரக்ஷனில். அதுக்கடுத்து ரேடியல் டைரக்ஷனில் நம்ம பார்க்கலாம். ரேடியல் டைரக்ஷன்,
ரேடியல் டைரக்ஷன்னா என்னென்னா ரேடியல் பாயிண்ட் ரேடியஸோட டைரக்ஷனில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது ரேடியல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ரேடியல் ஃபோர்ஸ் படி பார்த்தா நம்மளுக்கு அங்கே அந்த ஸ்ப்ரிங் இருந்தது, இங்கே mg cos θ காம்பனண்ட் இருந்தது, இங்கே mg sin θ இருந்தது, அண்ட் தென் மேலே வந்து வெலாசிட்டி v போச்சு, இங்கே டென்ஷன் t போச்சு. ஓகே, அப்படி பார்த்தா இங்கே mg sin θ will be here and mg cos θ இங்கே இருந்தது. யா, இந்த காம்பனண்ட் படி நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரேடியஸ் வந்து இங்கே இருக்குது ரேடியஸ். டான்ஜென்ஷியல் ஆக்ஸலரேஷன் இந்த காம்பவுண்ட் இங்கே ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் T இருக்குது, இங்கே mg sin θ இஸ் பேலன்ஸ்டு பை த நார்மல் ஃபோர்ஸ் மாஸ் இன்டு ஆக்ஸலரேஷன் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் படி. ஆனால் இங்கே ஒரு டென்ஷன் இருக்குது, டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகுறதுனால நம்ம இங்கே இந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம எடுக்கணும். டென்ஷன் ஃபோர்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா T minus mg cos θ. this will be balanced by the இங்கே tangential force மாதிரி இங்கே radial force. அப்போது MAR radial acceleration. radial acceleration என்னது v square by r. okay, radial acceleration is v square by r. therefore mv square by r இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. radial acceleration or centripetal acceleration நம்ம சொல்லலாம். radial acceleration or centripetal acceleration. இந்த t காம்பனண்ட்டையும் இந்த mg cos θ காம்பனண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஆகுது. இங்கே வந்து mg sin θ காம்பனண்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடையாது, இங்கே வெலாசிட்டி தான் ஆக்ட் ஆகுது. ஃபோர்ஸ் கிடையாதுன்னா என்ன சொல்ல, நமக்கு நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஃபோர்ஸ் படி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்ஸலரேஷன். இந்த பாபோட மாஸ் நம்ம எடுத்து மாஸ் இன்டு ஆக்ஸலரேஷன் போட்டு டான்ஜென்ஷியல் ஆக்ஸலரேஷன் அண்ட் இங்கே ரேடியல் ஆக்ஸலரேஷன் போட்டிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் என்ன ரெண்டு இது என்ன பார்க்கணும்னா, இங்கே ATனா tangential acceleration which is equal to dv by dt and AR na radial or centripetal which is equal to v square by r. This is your tangential acceleration and next is your centripetal acceleration. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸில் பார்ப்போம், செகண்ட் ரேடியல் ஃபோர்ஸில் பார்ப்போம். டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸில் என்னதுன்னா mg sin θ equal to MA. radial forceல வந்து tension minus mg cos θ equal to mass into acceleration into radius. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். யா, இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ இந்த சர்க்கிளை 4 குவாட்ரண்ட்டாக டிவைட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னோம்ல, அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இன்ஃபர் பண்ணுறோம் நாங்கள் அதை மட்டும் நான் இப்போ பார்ப்போம். இந்த சர்க்கிள் இருக்குது, அதை 4 குவாட்ரண்ட்டாக டிவைட் பண்ணாங்க. அப்படி பார்த்தா இங்கே அந்த பாப் வந்து இங்கே இருக்குது அண்ட் அதில் இந்த காம்பனண்ட்டில் mg cos θ ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது and here there will be mg sin θ force. tension force is acting towards there and this is the radius of the circle and inge velocity of the circle is here over here and inge mg component ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்க angle will be theta. யா, இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த சர்க்கிளை 4 குவாட்ரண்ட்டாக பிரிக்காங்க. என்னென்ன குவாட்ரண்ட்னா, இதை A எடுத்திருக்காங்க, இது B எடுத்திருக்காங்க, இது C, D. இதிலிருந்து நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இன்ஃபர் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா, the mass is having a tangential acceleration g sin θ for all values of θ except θ equal to 0. It is clear that this is vertical circular motion and not a uniform circular motion. First point என்னென்னா, vertical circular motion நம்மளுக்கு கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. vertical circular motion எப்படின்னா, tangential acceleration எது எக்ஸிபிட் பண்ணுது, this is exhibiting your tangential acceleration. ஓகே, tangential acceleration இது எக்ஸிபிட் பண்ணுது. g sin θ எப்போ 0 இருக்கும், sin θ equal to 0 when θ equal to 0. θ 0வாக இருந்தால் மட்டும்தான் sin θ 0வாக இருக்கும். அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க tangential acceleration எல்லா வேல்யூக்கும் இருக்குது, sin θவோட எல்லா வேல்யூக்கும் இருக்குது எக்ஸப்ட் 0. 0ல் வந்து sin θவோட வேல்யூ will be 0. therefore 0 நம்ம எடுக்கக்கூடாது except θ equal to 0. அதனால this is a vertical circular motion and this is not an uniform circular motion நம்ம எடுத்துருக்காங்க. ஓகே, and then next point என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா, from equation 2 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்னென்ன இன்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்மளுக்கு எடுத்துருக்காங்க. ஓகே, 2 ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்னென்ன இன்ஃபரன்ஸ் இருக்கோ அந்த ஈக்குவேஷன் அதை வந்து நம்ம எடுத்துருக்காங்க. ஓகே, யா, என்னென்ன எடுத்துருக்காங்களோ அது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்னென்னா, mg sin θ equal to minus m into dv by dt இந்த ஈக்குவேஷன். அண்ட் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து t minus mg cos θ equal to mv square by r. Second point number 2, இது equation 1 and this is equation 2.
இதில் நம்ம என்ன இன்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா magnitude of velocity is not a constant, tension is also not a constant. Velocity is not velocity வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் படி இன்ஃபர் பண்ணி பார்த்தா it is not a constant, இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடையாது அப்படி தானே. இங்கே பாருங்க, இங்கே டிஃபரன்ஷியேட் from dv by dt, இங்கே v square by r, இங்கே tangential acceleration, radial acceleration ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் velocity இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் acceleration இருக்குது. அப்போ நம்ம velocity கான்ஸ்டன்ட் சொல்ல முடியாது. velocity கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லாத காரணத்தினால நம்ம டென்ஷனையும் நாட் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகேவா? Since velocity is not constant, tension is also not constant. V na velocity and T here stands for tension. Velocity is not a constant and tension is also not a constant. இதுதான் நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் mg sin theta equal to m into dv by dt and mg cos theta equal to mv square by r இருந்து நம்ம இன்ஃபர் பண்ணது. velocity not constant, therefore tension is also not a constant. Okay? இப்போ நம்ம தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். 4 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இன்ஃபர் பண்ணுறோம். அதில் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, the equation t equal to mg cos theta plus mv square by r highlights that in section a and d the term mg cos theta is always greater than 0. ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்களா, t equal to mg cos theta plus mv square by r. இந்த ஈக்குவேஷனில் இன்ஃபர் பண்ணுறது என்னன்னா, செக்ஷன் ஏ அண்ட் டி, இந்த ரெண்டு செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் டி, இதில் வந்து தீட்டாவோட வேல்யூ ஷுட் பி less than minus pi by 2 and greater than pi by 2. ஓகேவா? ஏன்னா mg cos theta வந்து always greater than 0, always greater than 0. எதுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, cos theta எப்போ 0 ஆகும், cos theta will be 0, cos theta will be equal to 0 when theta is equal to pi by 2. அதனால தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க for pi by 2 less than pi by 2 வந்து less than theta should be less than pi by 2 and greater than pi by 2. அப்படின்னா greater than pi by 2 and theta வந்து it is lying between, should be greater than pi by 2 and it should be less than pi by 2 na value will be equal to greater than 0. அதனால tension cannot vanish even when the velocity vanishes. Okay, first நம்ம என்ன சொன்னோம்னா velocity is not a constant, therefore tension is also not a constant. And next என்ன சொன்னோம்னா, ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லுதோம், வெலாசிட்டி வேனிஷ் ஆகும், வெலாசிட்டியே இல்லைனாலும் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு வேனிஷ் ஆகாது, டிஸப்பியர் ஆகாது, டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். வெலாசிட்டி வேனிஷ் ஆனாலும் நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வில் நாட் வேனிஷ், அதை தான் சொல்லுவோம். டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஸ்டேயிங் தேர், அப்படி இருக்கும். இதில் இந்த குவாட்ரண்ட் ஏ அண்ட் குவாட்ரண்ட் டியிலேருந்து நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பிகாஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தீட்டா இஸ் லைன் பிட்வீன் minus pi by 2 and plus pi by 2. cos theta எப்போ 0 ஆகும்னா theta equal to pi by 2. it should be always greater than 0. okay, இதுதான் நம்ம இன்ஃபர் பண்ணது. ஓகே, இப்போ ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்ப்போம். ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னென்னா, mv ஸ்கொயர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் mg cos theta. அதே இதை தான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம். t minus mg cos theta equal to mv square by r. Further highlights that section b and c. In the section b a-யும் d-யும் பார்த்தாச்சு. இப்போ b and c-க்கு பாருங்க, pi by 2, இதுக்கு நம்ம எதுக்கு minus pi by 2 plus pi by 2 எடுத்தோம்னா minus pi by 2. ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது pi by 2, இவங்க இதை pi by 2 எடுத்திருக்காங்க and minus pi by 2, 3 pi by 2 அப்படி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த b and c-க்கு என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா, sorry, yes, pi by 2, theta is lying between pi by 2 and 3 pi by 2. அப்போனா the second term is always greater than 0. okay, second term is always greater than 0 because even the velocity cannot vanishes and the tension, hence the velocity cannot vanish, even the tension vanishes. first என்ன பண்ணலாம், velocity disappear ஆனாலும் tension disappear ஆகாது. இந்த இதில் வந்து tension disappear ஆனாலும் velocity will not disappear நமக்கு vanishன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரீசன் வந்து என்னென்னா, the second term which is always cos theta வந்து இதில் நெகட்டிவாக ஆயிரும். if theta is lying between pi by 2 and 3 pi by 2, cos theta will become negative. எப்படி cos theta will become
நெகட்டிவ் இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு நல்ல காஸ் தீட்டா நெகட்டிவ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸோட ரூல்ஸ் படி பார்த்தா காஸ் தீட்டா வில் பி நெகட்டிவ். அதனால வெலாசிட்டி வேனிஷ் ஆகாது. டென்ஷன் வேனிஷ் ஆனாலும் வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் கண்டிப்பாக வேனிஷ் ஆகாது. பட் தேர்ட் கேஸில் வெலாசிட்டி வந்து வேனிஷ் ஆனாலும் வேனிஷ் ஆகும், டென்ஷன் வேனிஷ் ஆகாது, டிஸப்பியர் ஆகாது. இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த 4 பாயிண்டோட இன்ஃபரன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லா பாயிண்டோட வெலாசிட்டி எப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த சர்க்கிளை நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த சர்க்கிளில் வந்து 4 குவாட்ரண்ட்டாக திருப்பியும் பிரிச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பாப் கீழே இருக்குது, அதாவது லோயஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கையில் இட் எக்ஸர்ட்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் mg அண்ட் மேலே வந்து ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் T1 எக்ஸர்ட் பண்ணுது அண்ட் இங்கே வெலாசிட்டி V1 எக்ஸர்ட் பண்ணுது. இந்த பாயிண்ட் 1ன்னு எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அதே பாப் வந்து இங்கே இருக்குது. ஓகே, இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இதை நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கையில நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு பார்க்கலாம். லோயஸ்ட் பாயிண்ட் 1 பார்க்கலாம். லோயஸ்ட் பாயிண்ட் 1க்கு படி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு மேலே ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. இட் இஸ் பேலன்ஸ்ட் பை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் mg அண்ட் வெலாசிட்டி இங்கே இருக்குது. ஓகே, therefore T1 மேலே T1 இருக்குது மைனஸ் mg ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் டேஞ்சென்ஷியல் ரேடியல் ஆக்சிலரேஷனோட ஃபோர்ஸ் இருக்குது. அது வந்து பேலன்ஸ் ஆகணும். மாஸ்டர் ஆக்சிலரேஷன் தானே, ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ma இன்ட்டு ரேடியல் ஆக்சிலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு mv ஸ்கொயர் பை r. இங்கே v1 ஸ்கொயர் பிகாஸ் த ரேடியல் ஆக்சிலரேஷன் ஸ்கொயர் v1 ஸ்கொயர். T1 minus mg equal to v1 square and T1 equal to mg plus mv1 square by r. இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கோட டென்ஷன் at the lowest position, first point, lowest point ஓட lowest point பொசிஷனில். ஓகே, இப்போ நம்ம அதில் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். இந்த சர்க்கிள் இப்படி இருந்ததுன்னா அதோட ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன வரும்? ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த பிளேஸ் வந்துடும். ஓகே, ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த பிளேஸ் வர ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா mg காம்போனன்ட் இங்கே வரும் அண்ட் வெலாசிட்டி v2 காம்போனன்ட் இங்கே வரும், டென்ஷன் T2 காம்போனன்ட் இங்கே வரும். இது ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் ஹையஸ்ட் பொசிஷனில் உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும். எப்படின்னா டென்ஷன் கீழே தான் ஆக்ட் ஆகும், mg கீழே தான் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை. ஓகே, வெலாசிட்டி இந்த சைடு ஆக்ட் ஆகுது. அப்போது அட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் for highest point பார்த்தோம்னா for highest point 2 what will happen is T2 ரெண்டுமே டவுன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகுறதுனால நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ஸ் அங்கே டென்ஷன் அப்வர்டில் ஆக்ட் ஆகி mg கீழே ஆக்ட் ஆனதுனால நம்ம mg வந்து நம்ம நெகட்டிவாக எடுத்தோம். பட் இங்கே ரெண்டுமே டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுதுனால நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு T2 plus mg equal to as usual mass into acceleration, radial acceleration, but m into acceleration radial is v2 square by r. This is your tension T2 plus mg equal to and அதுலேருந்து நம்ம T2 calculate பண்ணணும்னா m v2 square by r minus mg. ஓகே, இது நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் பாயிண்ட். இப்போ நம்ம லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன T1 equal to mv1 square by r plus mg and T2 equal to mv2 square by r minus mg. இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, if we subtract these equations, subtracting both the equation, the equation 1 இது equation 2 எடுத்துக்கோங்க. equation 1 minus equation 2 நம்ம எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும், இதை மைனஸ் பண்ணணும் and this should be added. Therefore T1 minus T2 equal to T1 minus mg plus mg 2mg. Okay, and then mv1 square by r plus mv2 square by r plus mg plus mg plus mg will be equal to 2mg வந்துரும், 2mg வந்துரும். ஓகே, இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஈக்குவேஷன். நம்மளுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ணி ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சப்ராக்ட் பண்ணதில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம திருப்பி சால்வ் பண்ணால் T1 minus T2 will be equal to இதில் நம்ம எதை காமனாக எடுக்கலாம்? m by r காமனாக எடுக்கலாம். m by r காமனாக எடுத்தால் v1 square plus v2 square வருமா? ப்ளஸ் இங்கே ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்குது 2mg. இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, T1 minus T2 equal to m by r. இந்த m by r காமனாக எடுத்தால் v1 ஸ்கொயர் இருக்கும், ஒரு v2 ஸ்கொயர் இருக்கும், ப்ளஸ் 2mg ஆயிடும். ஓகே, ஐம் சாரி, இங்கே மைனஸ் தானே வரும். ஐம் ரியலி சாரி, இங்கே மைனஸ் வரும். ஸோ நம்ம இங்கேயும் மைனஸ் தான் போடணும்.
இங்கே நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணோம்ல v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் v2 ஸ்கொயர் பை ஆர். ஓகே, இங்கே நம்மளுக்கு மைனஸ் கிடச்சிரும். ஸோ இது நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு. ஓகேவா? ஃபஸ்ட் அதுக்கடுத்து அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ரெண்டு பாயிண்டில் இருக்க எனர்ஜி சேம். இப்போ எனர்ஜி அட் E1 should be equal to எனர்ஜி அட் E2. ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது. இதை பாயிண்ட் 1 எடுத்திருக்காங்க அண்ட் இதை பாயிண்ட் 2 எடுத்திருக்காங்க. E1 equal to E2. இது E1 எடுத்துக்கலாம், இந்த பாயிண்டில் இருக்க எனர்ஜி E2 எடுத்துக்கலாம். E1 equal to என்னது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் எனர்ஜி 1னா கைனடிக் எனர்ஜி 1 ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 1. அண்ட் ஓகே, இங்கே வந்து அதே மாதிரி கைனடிக் எனர்ஜி 2 ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 2. லோயஸ்ட் பாயிண்டில் நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டே இல்லை. அப்போனா நம்மளுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி 0. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தட் இஸ் U will be equal to 0. கைனடிக் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி என்ன, இங்கே ½ mv1 ஸ்கொயர் இருக்கும். ஆனால் இங்கே ஒரு ஹையஸ்ட் பாயிண்ட், ஒரு ஹைட் வரைக்கும் போயிட்டு இங்கே ஹைட்ஸே ஈக்குவல் டு 0. அதனால நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்தோம். இங்கே ஹைட் இருக்குது. அப்போது கைனடிக் எனர்ஜி 2வும் இருக்கும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். ½ mv2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி U2 இருக்கும். U2 என்னதுன்னா 2mgr. 2mgr இருக்கும். எப்படி 2mgr வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் U equal to mg into height. நம்மளுக்கு mg இருக்கும். ஹைட்னா ரேடியஸ். யாருக்குன்னே இங்கே ஒரு r இருக்குது, இங்கே ஒரு r இருக்குது. அப்போ 2r, r plus r 2r, அதனால் 2mgr. ஓகே, I am explaining you again. ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது, அதுக்கு இந்த r ரேடியஸ், இந்த r ரேடியஸ், இந்த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் 1ன்னு எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் 2 எடுத்திருக்காங்க. எனர்ஜி ஆஃப் 1 should be equal to எனர்ஜி ஆஃப் 2. அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் 1 ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் 1 should be equal to கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் 2 ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் 2. இங்கே கைனடிக் எனர்ஜி அவங்க ஹைட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்னது, mgh ப்ளஸ் ½ mv ஸ்கொயர், ½ mv1 ஸ்கொயர் equal to ½ into mv2 square plus mgh. இங்கே h1 h2 எடுத்துக்கலாம். இங்கே h1 equal to 0. பட் இந்த பாயிண்டில் h2 equal to எப்படி வரும்னா r plus r. see, listen carefully. இந்த ரேடியஸ் r plus இந்த ரேடியஸ் r should be equal to 2r. அப்போ நம்ம இங்கே என்ன எழுதலாம், ½ mv1 square plus mgh பதிலாக 0 போட்டுக்கலாம் equal to ½ mv2 square plus mgh2 பதிலாக 2r போடலாம். அப்போ mg into 2r வரைக்கும் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். அப்போ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷனை நம்ம இங்கே எழுதலாம். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, லோயஸ்ட் பாயிண்டில் வந்து ஹைட் எக்ஸிபிட் பண்ணாது, therefore பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து 0வாக இருக்கும். ஓகே, அப்போ அதுக்கடுத்து ½ mv1 ஸ்கொயர் will be equal to ½ mv2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2mgr. இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஈக்குவேஷன். இதிலிருந்து இந்த சைடு இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் சப்ராக்ஷன் ஆகும். ½ mv1 ஸ்கொயர் மைனஸ் ½ mv2 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2mgr. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஓகே, நம்ம இப்போ தான் சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு அமேசிங்கான ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். அதை வச்சு நம்ம ஃபர்தர் மோர் கேல்குலேஷனுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எஸ், பாருங்கள், எல்லா டேர்ம்லையுமே இதில் வந்து நம்மளுக்கு இது ½ m காமனாக எடுத்துக்கலாம், ½ m காமனாக எடுத்துக்கலாம். ½ m காமனாக எடுத்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் v2 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2mgr. இந்த ரெண்டு சைட்லையுமே மாஸ் காமனாக இருக்குது. அப்போ அந்த மாஸ் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் v2 ஸ்கொயர் will be equal to இந்த 2 வந்து இங்கே மல்டிப்ளை ஆனால் 4, 2 into 2 4gr கிடைக்கும். இதை நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே, v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் v2 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4gr. இது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு ஈக்குவேஷனில். யாருக்குன்னே நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் 4.34 நோட் பண்ணுங்கள். ஈக்குவேஷன் 4.34 நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். t1 மைனஸ் t2 இஸ் ஈக்குவல் டு m/r இன்ட்டு v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் v2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2mg. அந்த ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணுங்கள். அந்த 4.36 ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சது v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் v2 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4gr. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும், சப்ஸ்டியூட் 2 in 1. இது ஈக்குவேஷன் 2 எடுத்துக்கோங்க, இந்த ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கோங்க. 2 in 1 நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆகும், t1 minus t2 will be equal to m/r into v1 square minus v2 square 4gr plus 2mg நம்மளுக்கு கிடைக்கும். r gets cancelled, therefore 4mg plus 2mg வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, 4mg plus 2mg வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும்.
Yeah, 4 mg plus 2 mg என்னது 4 plus 2 is 6. So T1 minus T2 equal to 6 mg. இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க tension 1 minus tension 2. இது ஒரு equation 4.37 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Yeah, இப்போ நம்ம minimum speed at the highest point என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, minimum speed at the highest point. Next heading will be minimum speed at the highest point. Minimum speed at highest point. Minimum speed at the highest point எப்படி வரும்னா நம்மளுக்கு அந்த highest pointல minimum speed எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா டென்ஷனை வந்து 0ன்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ டென்ஷன் T2 will be equal to 0. minimum speed at the highest point வந்து tension should be taken as டென்ஷனை நம்ம 0ன்னு அப்ராக்சிமேட் பண்ணிக்கணும். அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? யாருக்குன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும். என்ன எழுதணும்? ஈக்குவேஷன் 4.33 ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. 4.33 நான் இப்போ டீச் பண்ணுறது நீங்கள் அப்படியே புக்கில் வச்சு பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியராக புரியும். புக்கு எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க தயவுசெய்து. அதை நான் சொல்ல எழுதிட்டு வாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு நோட்டில் காப்பி பண்ணி நீங்கள் அதை செஞ்சு பார்க்க உங்களுக்கு அதுக்கு புரியும். T2 equal to mv2 square by r minus mg. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ T2 கிடச்சிருக்கு. T2 0 போட்டால் என்ன ஆகும்? T2 0னா இது 0 ஆயிரும். அப்போது mv square by r minus mg வரும். And then next mv square by r will be equal to mg. v square is another v2, velocity at the second position. m gets cancelled, m gets cancelled, m cancel ஆயிரும்லப்பா, ரெண்டு சைட்லயும் இருக்கு. Yeah, next v2 square equal to இந்த r அங்க போனா gr இருக்கும். And v2 will be equal to root gr. That's it. v2 equal to root gr. இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க ஈக்குவேஷன். இது அவங்க 4.38 எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இது நம்மளுக்கு v2 கிடைச்சிட்டு, நம்மளுக்கு v2 கிடைச்சிருச்சு. நம்ம இன்னும் v1 என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். அது எப்படி கால்குலேட் பண்ண? யாருக்குனே நம்ம எடுத்து வச்ச ஈக்குவேஷன் படி பார்த்தா v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் v2 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னது 4gr நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்னா v2 ஈக்குவல் டு ரூட் gr. இது வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இதில் இருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா மினிமம் ஸ்பீட் அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் 1. மினிமம் ஸ்பீட் அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் 1. அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் 1 இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணதுக்கு இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் I will use another color. v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் v2 பதிலாக ரூட் gr. v2 பதிலாக ரூட் gr. v2 ஈக்குவல் டு ரூட் gr. v2 ஸ்கொயர்னா இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ரூட் 2 ஸ்கொயரை கேன்சல் ஆகிற அப்போ gr. v2 மைனஸ் gr. v1 ஸ்கொயர் மைனஸ் gr ஈக்குவல் டு 4gr. and v1 ஸ்கொயர் will equal to 4gr plus gr. so v1 square will be equal to 4 plus 1 is 5gr. and v1 square upper square root of 5gr will be your v1, that is the velocity at the lowest position. அப்படினா நம்ம என்ன எழுதலாம்? இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்னது? v1 equal to root 5gr and v2 equal to root gr. இதுல இருந்து என்ன இன்ஃபர் பண்றோம்னா velocity, the minimum speed at the lowest point should be root 5 times more than the minimum speed at the highest point too, so that the body moves without leaving the circle. அந்த சர்க்கிள்ல இருந்து வெளியில போகாம இருக்கிறதுக்கு v2 should be root 5 times of v1. அதாவது root 5 times of v1 should be root 5 times of v2. v1 தான் root 5 times of v2 இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த பாடி வந்து அந்த சர்க்கிளை விட்டு வெளியில் போகாமல் நம்ம அந்த மோஷன் எக்ஸிபிட் பண்ணதுக்கு அதால் மூவ் பண்ண முடியும். therefore v1 should be greater than or equal to root 5gr and அதே மாதிரி v2 also should be greater than or equal to root gr. இந்த பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியை விட கிரேட்டராக இருக்கணும். ஏன்னா this is the minimum velocity. நம்ம கண்டுபிடிச்சது மினிமம் வெலாசிட்டி. அப்போ மோஷன் எக்ஸிபிட் பண்ணதுக்கு it should be greater than or equal to root 5gr and root gr. அதனால தான் நம்ம v1 equal to root 5 times of v2, அதாவது root 5 into root gr. அதுதான் நம்ம சொல்லலாம் root 5gr. அதுதான் கடைசி பாயிண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. should be root 5 times more than the minimum speed at the highest point too. அப்பதான் வந்து இந்த பாடி வந்து சர்க்கிளை வெளியில விட்டு வராம இருக்கும். ஓகே, அதுக்கடுத்து கீழே இருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. அது எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா மினிமம் வெலாசிட்டி the lowest point கேட்டிருப்பாங்க. லோயஸ்ட் பாயிண்ட்னா நம்மளுக்கு root gr, அதே ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்னா root of 5gr. அவ்வளோதான், சிம்பிள் ப்ராப்ளம்.
இதுதான் மோஷன் இன் வெர்டிக்கல் சர்க்கிள். கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் அதிகமாக தான் தெரியும். நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு இது புரியும், ஈஸியாக புரியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டடி வித் ஸ்காலட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.